Praise the Lord. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today I am going to tell you about the living hope you have received through Jesus Christ. 1 Peter 1 verses 3 to 5 says, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. First, let us understand in what circumstance has Peter wrote this epistle. He writes it during a time of intense persecution of the Christians in the Roman Empire, addressing the scattered believers in the Asia Minor and encouraging them to endure suffering. Peter reminds the Christians that who are falsely accused of arson in the letter that it's to be expected because they are citizens of heaven. They are children of God. They are a special possession of Christ. 1 Peter 1 verse 3 says, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Peter then is calling for jubilant worship, for enthusiastic joy, no matter what may be going around them. It's very hard time for them, and yet in the middle of it, Peter says your focus has to get off the problem and onto God. Stop looking at what's going on around you and start looking at who is in charge above, that is God. In writing to these Christians, he calls for praise and adoration to be given to God. What a tremendously important thing it is. In the midst of adversity, in the midst of trials, in the midst of tribulation, adversity, hostility, disappointment, and anxiety to learn to praise God. And if things down here are falling apart, be confident that things up there are absolutely secure. What is the reason we Christians praise God? We praise God for our eternal inheritance in heaven. Like Paul writes in 2 Corinthians 4:16 to 18, says, So we do not lose heart, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Peter could say, Do not lose heart, because he believed without doubt that even the most excruciating trials in the life are minor when compared to the glory of our eternal inheritance. More than that, we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character. Character produces hope, and hope does not disappoint us. For God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Do you know what the word inheritance means? It's that which is passed down to you from your father. It's that which you receive as a gift. It's not something you really earn, or it is not something you buy. It is something you receive as a gift because of the family you were born into. So then, what is our inheritance? In the Old Testament, God promised the Israelites an earthly inheritance. It was originally promised to Abraham, and they waited, and finally Israel had an earthly inheritance, the land of Canaan. Just as the worldly people had an earthly inheritance, we spiritual people have also a spiritual inheritance, that is heaven. 1 Peter 1 verse 5 says, Coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Here it indicates that our full eternal deliverance has not yet been revealed, but will be revealed at Jesus Christ's second coming. Our inheritance, Peter says, is the fullness of eternal salvation. The word salvation, by the way, means rescue or deliverance. In the Bible, there are three types of salvation: past, present, and future. Past salvation. Romans 10 verse 9 says, If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. We were saved when we first believed. Present salvation. We are continually being cleansed of all our sins. 1 John 1 verse 9 says, If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Philippians 2 verse 12 says, Continue to work out your salvation with fear and trembling. We have been saved in the past tense and our sins forgiven, and we are being given eternal life. We are continually being cleansed, rescued, and delivered as we move through this world of sin, and God keeps on cleansing us. Future salvation. Salvation is also future. We will be completely, fully, forever delivered from sin and judgment in the fullest form in the future. And that's our ultimate eternal inheritance.
We have salvation from the past, we inherit it in the future, and we hold it in the present. That's a call to praise, a call to worship God who has granted us this salvation. In Romans 8, verse 24 to 25 it says, "For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience." Now hope that is seen is not hope. This statement emphasizes the fundamental difference between hope and sight. When something is seen, it is no longer a matter of hope, since it becomes a present reality. For this reason, Paul declares that our future hope is not based on sight, but it is based on the irrevocable promises of God who will finish what he has begun. The prime example of this in the Old Testament is of Abraham, who against all hope believed in hope and became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. The odds were completely against Abraham and Sarah to conceive, but despite his circumstances, Abraham still continued to believe God anyway. Not only did he believe, but he expected God to fulfill his promise. When there was nothing left to hope for, Abraham still hoped. As a result, he became the father of many nations. Not only did his faith and hope bring Isaac, but a legacy was built because of his trust in the Lord. Abraham's hope and faith created life-giving power. You have the same authority to shut out doubt and hopelessness and to step forward in true faith. Your faith can move mountains. Your faith can establish new legacies. Despite how hopeless your situations might be, expect God to fulfill his promises to you. In conclusion, I want to remind you all that in life, there will be many distractions that will divert us from the hope that we look forward to, which is our salvation. So in 1 Peter 1 verse 13, it reminds us to prepare our minds for action, be sober-minded and set our hope fully on the grace that will be brought to us at the revelation of Jesus Christ. We must take charge of where our thoughts go and what our minds dwell on. Without deliberate effort to focus our hope, we will be easily distracted by the false promise of satisfaction that the world continually offers. So then, how should we Christians wait for the fulfillment of our hope? It is with eager expectation. It is through patience. It is through looking actively forward and with a heart fixed on God. And so, let us strive towards our goal to reach the fullness of salvation. May we praise God for his grace and hold fast to the hope we have been given in Christ. Amen. Sakai, kulla sakai.
Can we welcome Evaniel Lijo on stage? Can you give a hand of applause? Thank you. Praise the Lord. ഒരിക്കൽ ഒരു ഈശായപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. ഈശായപ്പച്ചന് കുറേ ആട്ടുംകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മോൻ്റെ പേരാണ് ദാവീദ്. ദാവീദിൻ്റെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പട്ടാളക്കാരാ. ദാവീദിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ? ഈശായപ്പച്ചന് കുറേ ആട്ടുംകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ മേയ്ക്കുന്നതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജോലി. ദാവീദിന് അതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദിന് ജീവനാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുമാരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആടുകളുടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ദാവീദ് കിന്നരൊക്കെ വായിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു സിംഹം ചാടി വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു ആട്ടുംകുട്ടീനെ കടിച്ചോണ്ട് പോയി. ദാവീദിന് വിഷമം വന്നു. ദാവീദ് ആ സിംഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടി അതിൻ്റെ തലയിൽ പിടിച്ച് അടിച്ച് അപ്പേക്കിനും ബോധം പോയ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ ആട്ടുംകുട്ടീനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓടി. അപ്പേക്കിനും ബോധം വന്ന സിംഹം ദാവീദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അലറി വന്നു. ദാവീദിൻ്റെ താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കി. സിംഹത്തിനെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കരടീനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ ഒറ്റേറുകൊണ്ട് വീഴ്ത്തിയ ധൈര്യശാലിയായ ദാവീദ്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളുടെ പുറകിലും എപ്പോഴും ഒരുവൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പിശാച്. അവനിൽ നമ്മൾ എതിർത്ത് നിൽക്കണം. അപ്പം അവൻ നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോവും. ലോകം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും അസമാധാനം, അശാന്തി. പ്രത്യാശയ്ക്ക് വക നൽകുന്ന ഒന്നും ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദുഷ്ടതകളും അതിക്രമങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാട്, അനീതിയും അസഹിഷ്ണുതയും ക്രൂരതകളും കളം നിറഞ്ഞാടുന്നു. മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും കലഹങ്ങൾക്കും അടിമയായി ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ട് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാശത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറ. വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കേണ്ട വിദ്യാലയങ്ങളെ മയക്കുമരുന്നും മദ്യപാനവും മറ്റും കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങൾക്കോ സാഹോദര്യത്തിനോ ഒരു വിലയും നൽകാത്ത ഒരു തലമുറ. ദൈവമക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പോലും ദൈവസ്നേഹവും സഹിഷ്ണുതയും കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ തലമുറയുടെ യാത്ര? ഈ തലമുറയെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നു. അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷണക്കാരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ടവരും അശുദ്ധരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദ്വേഷികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നിഗളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാത്തവരായി മാറും. ഇതുതന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ ലോകം? നമുക്ക് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ പിടിച്ചു കയറ്റുവാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ദബാം സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിനയപൂർവം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ചിത്രീകരണം. നിരാശയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്ക്. ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ടു എ ലിവിംഗ് ഹോപ്പ്. ഹലോ അമ്മേ,
എന്തായി മോനെ, റെഡിയായോ? റെഡി ആകുന്നു, ടൈമായി. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോണേ. ഓക്കെ. അതെ, പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ആ. അതുപോലെ നമ്മുടെ തോമസ് അങ്കിളിൻ്റെ മോള് അവിടെ പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ് ലീഡറാണെന്നാണ് കേട്ടെ. അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അവരുടെ കൂടെ പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകണേ. ആ ശരി, പോകാം. അവിടെ റാഗിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കേട്ടെ. എന്നാലും മോൻ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണേടാ. ശരി മമ്മി. പപ്പ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയോ? പപ്പ പോയി. അറിയാലോ കമ്പനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. അവിടെ ഒത്തിരി വർക്ക് ലോഡാ, പാവം. ഓക്കെ അമ്മേ, ടൈമായി. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ ബൈ. എടി എടി അവിടെ സീനിയേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നടി. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നടി. പിന്നെ അവരെന്താ നമ്മളെ പിടിച്ചു തിന്നോ? ഇങ്ങോട്ട് വാടി. ഹലോ, ഇങ്ങോട്ട് വാ മുത്തുമണികളെ. ചോദിക്കട്ടെ, മക്കളെ പേരെന്തര്? മഞ്ജു. ചക്കരെ, നിന്റെ പേരെന്താ മക്കളെ? ലിയ സൂസൻ ഫ്രാൻസിസ്. അടിപൊളി. കുടുംബക്കാർ മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ മോളെ. ഓക്കെ, ഏതാ കോഴ്സ്? ബികോം. ആഹാ, എന്നാ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറ കേക്കട്ടെ. അത് ചേട്ടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറവച്ചേ. അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ്, ക്ലാസിഫൈ. അയ്യോ ചേട്ടാ, മറന്നുപോയി. ആഹാ, കൊള്ളാലോ. എന്നാ മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, നാളെ ഒരു 10 വട്ടം എഴുതിക്കൊണ്ടു വാ. ഓക്കെ ചേട്ടന്മാരെ, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്. എങ്ങോട്ട്? ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് പോയാ മതി. അയ്യോ, എനിക്ക് പാട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ABCD സോങ് അറിയോ? അത് രണ്ടുപേരും ഉറക്കെ പാടി പൊക്കോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടാ. ABCD EFG HIJK LMNOP. cos x theta is equal to sin x theta minus. എടാ ചെറുക്ക, ഇവിടെ വാടാ. അയ്യോ, അതിന്റെ തീറ്റ. തീറ്റയാ? നിനക്ക് തീറ്റ തരാടാ. ഇവിടെ വാടാ, ഇവിടെ വാടാ. നിനക്ക് എന്ത് തീറ്റയാടാ വേണ്ടേ? പൊറോട്ടയും ബീഫും. അല്ലടാ, നിനക്കൊരു കുലിക്ക സൗഹൃദം കൂടെ മേടിച്ചു തരാം. ഇതാടാ, നിന്റെ പേരെന്താ? ഫെഡറിക്. ഫെഡറിക്ക്? നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് അല്ലേ? എന്താടാ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? അയ്യോ, എന്റെ മാമൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് റാഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ചേട്ടന്മാരെ. ഇവിടെ വാടാ, ഇവിടെ വാടാ. നിന്നെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് തിന്നാ. എന്തിനാ കരയുന്നേ? കരയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. നീ ഇത് വെച്ചോ. നീ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ. എന്തിനാടാ അവന് കൊടുത്തത്? നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വേണ്ടേ? അത് നോക്കാൻ വീണ്ടും വരും. What is this, bro? ഹലോ, എന്താ മോനെ, നീ ഇവിടെ ഗതവാരി എറിയുന്നല്ലോ. അല്ല ബ്രോ, എനിക്ക് മലയാളം അത്രയും പിടിയില്ല. ഓ, മോൻ എന്നാരെയാണല്ലേ? അതേട്ടാ. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ. നവാ ഗദാ ഗദാ. ഓ, ഈ നാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരാടാ ഈ ഗത കൊണ്ടുവച്ചത്? ഡാ, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാടാ, ഇതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. എനിക്കങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എന്തു ആടേ? നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം, അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെ, നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ. ഷേ, എന്താ ബ്രോ, വെൽക്കം ന്യൂ കമേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാ പോരെ ബ്രോ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രോ. ഓ, അടിപൊളി വാച്ചൊക്കെയാണല്ലോ. റാഡോടെയാ? അപ്പൊ നിന്റെ അല്ലല്ലേ? യു ആർ ഫണ്ണി.
ഞാൻ ബെന്നി, ഹെവൻ സണ്ണി. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനോ? അവൻ കിണ്ണി. അയ്യോ അല്ല, ഉണ്ണി. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നിന്റെ പേരെന്താടാ? എൻ്റെ പേര് ജോൺ. ജോൺ? ആ ജോണേ, നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. മോനെ, എന്തിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടന്മാരെ, എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെടാ, നമുക്ക് പോടാ. ജോൺ അല്ലേ? അതെ, എന്നെ എങ്ങനെ അറിയും? ഞാൻ ഫേവ. ഓ, മനസ്സിലായി. തോമസ് അങ്കിളുടെ മകളാണല്ലേ? അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജോൺ പ്രയർ മീറ്റിംഗിന് വരണം. ആ ഓക്കെ, ഷുവർ, ഞാൻ വരാം കേട്ടോ. എപ്പോഴാ പ്രെയർ മീറ്റിംഗ്? പ്രെയർ മീറ്റിംഗ് എവറി ഫ്രൈഡേ ലഞ്ചിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. ബൈ ജോൺ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ. ബൈ. ജോൺ? ആരാ? മോനെ ജോൺ, ഹു ആർ യു? ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സ്. എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത്? നീ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണല്ലോ. ഐ എം കൺഫ്യൂസ്ഡ് മാൻ. ഞാൻ കാണാത്ത, എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ലോകമാണിത്. I want to enjoy. I cannot be like this anymore. എനിക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം, എനിക്കൊന്ന് ആനന്ദിക്കണം. I want to explore the world, man. നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. നീ വഴിതെറ്റിയാൽ എന്റെ സമാധാനം പോയി പോകും. എന്റെ പ്രത്യാശ അതെനിക്ക് നഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയില്ല. തകർന്നു തരിപ്പണമായ നിന്റെ ഈ മനസ്സിനെ നിനക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ല ജോൺ. ഹേ മനസ്സേ, അടങ്ങ്. നീ തകരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ ജോൺ, നിന്റെ തീരുമാനമാണ് ശരി. കാലങ്ങളായി നീ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കിളിയെ പോലെയായിരുന്നു. ഇനി നീ പാറി പറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഈ ലോക സുഖഭോഗങ്ങൾ നിന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു ജോൺ. Come on! നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല പെണ്ണെ അവന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ. ഇന്ന് ഞാനവനെ ട്രാപ്പിലാക്കും, നീ നോക്കിക്കോ. ദേ വന്നല്ലോ നിന്റെ മുതല്. You just wait and watch the show. ഹലോ, എന്താ കുറച്ച് കലിപ്പിലാണല്ലോ? അതെ, കുറച്ച് കലിപ്പിലാണ്. എന്തേ? അപ്പോൾ കലിപ്പ് മാറ്റാൻ നമുക്കൊരു കോഫി കുടിച്ചാലോ, അതോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണോ? ശരിക്കും ഒന്ന് പോടാ ജോണേ.
യെസ്, ഫോർ ഷുവർ. എന്നാ നമുക്കേ ആദ്യം കോഫി പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് പോവാം. എന്തു പറയുന്നു? എന്നാ ഒരു മിനിറ്റേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഡി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? എടി ഭയങ്കരേ. അളിയാ അളിയാ, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞ. എന്നാ കൊണ്ടുപോക്കോ, അടിച്ച് പൊളിക്കുമുത്തേ. താങ്ക്സ് അളിയോ, ഞാനേ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. ഡാടാ ക്യാഷ് എവിടെടാ? തരാം ബ്രോ, തരാമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടണം. ബ്രോ, വീട്ടിൽ കുറച്ച് സീനാണ് ബ്രോ. അപ്പനിപ്പോ പൈസ ഒന്നും അയച്ചു തരുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി പിന്നീട് ഞാൻ തരാം. നീ കുറെ നാളായല്ലോടാ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നു. പിന്നെ തരാം. ഡാടാ, എന്റെ കൂടെ ഒരുത്തുണ്ടല്ലോ, അവളോട് പോയിടാ. സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാൻ രണ്ടും കൂടെ ആണല്ലോ വരുന്നത്. ലിയ, ഐ എം ഇൻ ട്രബിൾ. ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇനിയും നിനക്കേ കഴിയുള്ളൂ. ജോൺ, എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത്. എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയണ്ട. എന്താ? ഞാൻ കുറെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണിത്. എന്താ ഒന്ന് പറയൂ. നീ ഒരു ശല്യമായി ഇനി എന്റെ പിന്നാലെ വരരുത്. അത്ര എനിക്ക് പറയാം. ഹൗ ഡെയർ യു! ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും. നീ ഒന്ന് പോടാ. നീ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പോണില്ല. യൂസ്ലെസ്, മണ്ടൻ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ, ഹോപ്പ്ലെസ്. നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാടാ? ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി. എന്തിനാടാ നീ ഇങ്ങനെ? ഓഹോ, എന്റെ പഠിത്തം, എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും? ഞാൻ നശിച്ചു. എനിക്കിനി ആരുമില്ല. ഞാനൊരു ലൂസറാണ്. ഐ എം എ യൂസ്ലെസ് മാൻ. ഈ പാവഭാരം, ഓ ലോർഡ്, ഐ cannot take this anymore, Lord. മോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട്
സുഖങ്ങൾ തേടി ഞാനങ്ങ് പോയി. ഇന്നെല്ലാം നഷ്ടമായ, I have lost എല്ലാം. I am alone. I am alone. എനിക്ക് ലോകത്തിൽ ഇനി ആരുമില്ല. ഞാൻ ഇനി ഒറ്റയ്ക്കായി. എനിക്കിനി ഈ നശിച്ച ജീവിതം വേണ്ട. ഞാൻ പോകും. ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം. ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു ഒളിച്ചോട്ടം. ആത്മഹത്യ, സൂയിസൈഡ്. ഞാനിനി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇനി ആത്മഹത്യ മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏക മാർഗം. I'm going to suicide. ജോൺ, അരുതേ അരുതേ എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ. ഈ പോക്ക് നാശത്തിലേക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ. ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ വാണിംഗ് തന്നതല്ലേ. മനസ്സേ, പ്രത്യാശ നശിച്ച് നിരാശയിൽ കഴിയുന്ന എന്നെ നീയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണോ? ഇല്ല ജോൺ, ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. നിനക്കിനിയും അവസരമുണ്ട്. സ്നേഹവാനായ യേശുവിൽ നിന്റെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജോൺ, നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അമുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ ഞാൻ മടങ്ങി വന്നാൽ ദൈവം എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ? ജോൺ, എന്താണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഫേബ. നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ജോൺ, ജോൺ, നീ വിഷമിക്കില്ലേ? നീ നിന്റെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കൂ. ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പാപം എത്ര കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. യേശുവിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കൂ. അവൻ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ മതിയായവൻ. ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ തൻ്റെ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വക്രതയും കോട്ടവും നിറഞ്ഞ ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ അനിന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമായി ലോകത്തിൽ കർത്താവിലുള്ള ജീവനുടെ പ്രത്യാശയോടെ ജ്യോതിസുകളായി പ്രകാശിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ശാന്തി തേടി ഒരു യാത്ര, ഇതു ശാന്തി തേടി ഒരു യാത്ര.
ശാന്തി തേടി ഒരു യാത്ര, ഇതു ശാന്തി തേടി ഒരു യാത്ര. അരുണൻ അകലെ ഒളിക്കുമ്പോൾ അരുതാത്തതു ചെയ്യും മാനവൻ. അരുണൻ വീണ്ടും ഉദിക്കുമ്പോൾ നല്ലതു ചെയ്യും മാനവൻ. ഇതാണ് മാനവ സൂക്തം, ഇതാണ് മാനുഷഗാത്രം. ഇതാണ് മാനവ സൂക്തം, ഇതാണ് മാനുഷഗാത്രം. തെരുവിലെ നാദം കേൾക്കുന്നു, കലപില ബഹളം കേൾക്കുന്നു. തെരുവിലെ നാദം കേൾക്കുന്നു, കലപില ബഹളം കേൾക്കുന്നു. മദ്യക്കുപ്പിയരങ്ങു തകർക്കുമ തെരുവീതികൾ ഞാൻ കാണുന്നു. മദ്യക്കുപ്പിയരങ്ങു തകർക്കുമ തെരുവീതികൾ ഞാൻ കാണുന്നു. കണ്ടില്ലെന്നുടെ ശാന്തി തെല്ലും അലയുകയായി ഞാൻ അലയുകയായി. കണ്ടില്ലെന്നുടെ ശാന്തി തെല്ലും അലയുകയായി ഞാൻ അലയുകയായി. പിറന്നു വീഴാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കും കുരുന്ന് ഹൃദയം കീറുന്നു. പിറന്നു വീഴാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കും കുരുന്ന് ഹൃദയം കീറുന്നു. ആർദ്രതയില്ലാ മനസ്സുമായി മാനവനിവിടെ വാഴുന്നു. ആർദ്രതയില്ലാ മനസ്സുമായി മാനവനിവിടെ വാഴുന്നു. കണ്ടില്ലെന്നുടെ ശാന്തി തെല്ലും അലയുകയായി ഞാൻ അലയുകയായി. കണ്ടില്ലെന്നുടെ ശാന്തി തെല്ലും അലയുകയായി ഞാൻ അലയുകയായി. ജീവിതമെന്നൊരു സ്ഫടിക സലിലമാക്കിടുവാൻ ഞാൻ തേടുന്നു. ജീവിതമെന്നൊരു സ്ഫടിക സലിലമാക്കിടുവാൻ ഞാൻ തേടുന്നു. യഥാർത്ഥ ശാന്തി, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ദൈവം ആരാണ്? യഥാർത്ഥ ശാന്തി, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ദൈവം ആരാണ്? അസ്തോന്മുഖനകലെ അണയുന്നു, കറുത്ത രാവുകൾ വീഴുന്നു. അസ്തോന്മുഖനകലെ അണയുന്നു, കറുത്ത രാവുകൾ വീഴുന്നു. അലയുകയായി ഞാൻ ഇരുണ്ട പാതയിൽ, എന്നുടെ ലക്ഷ്യം ശാന്തി. അലയുകയായി ഞാൻ ഇരുണ്ട പാതയിൽ, എന്നുടെ ലക്ഷ്യം ശാന്തി. അടഞ്ഞ മിഴികളിൽ ജ്യോതിസായി ഒരുവൻ എന്നിൽ തെളിയുന്നു. അടഞ്ഞ മിഴികളിൽ ജ്യോതിസായി ഒരുവൻ എന്നിൽ തെളിയുന്നു. തുളഞ്ഞ കരവും കീറിയ മാറും കാണുകയായി ഞാൻ കരയുകയായി. തുളഞ്ഞ കരവും കീറിയ മാറും കാണുകയായി ഞാൻ കരയുകയായി. വലിച്ചു നീട്ടിയാണിയടിച്ചതാ ആ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നു. വലിച്ചു നീട്ടിയാണിയടിച്ചതാ ആ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നു.
മഹുത്തമകുടമണഞ്ഞ ശിരസിൽ മുൾക്കിരീടം കാണുന്നു. മഹുത്തമകുടമണഞ്ഞ ശിരസിൽ മുൾക്കിരീടം കാണുന്നു. കുത്തിയിറക്കിയ കുന്തത്താ ആ മഞ്ജുളഗാത്രം മുറിയുന്നു. കുത്തിയിറക്കിയ കുന്തത്താ ആ മഞ്ജുളഗാത്രം മുറിയുന്നു. ഉദ്ഗമിച്ച ചോരത്തുള്ളികൾ എന്നുടെ കടുത്ത പാപം കഴുകുന്നു. ഉദ്ഗമിച്ച ചോരത്തുള്ളികൾ എന്നുടെ കറുത്ത പാപം കഴുകുന്നു. ഹിമസമമായി ഞാൻ മാറുന്നു. തേടി ഞാനൊരു ശാന്തി മാർഗം കണ്ടു നിരവധി മാർഗങ്ങൾ. തേടി ഞാനൊരു ശാന്തി മാർഗം കണ്ടു നിരവധി മാർഗങ്ങൾ. ഇവകളിൽ ഇതാണു രക്ഷാമാർഗം, ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി. ഇവകളിൽ ഇതാണു രക്ഷാമാർഗം, ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി. അവനാരാണാരാണാമഹൻ, അവനാരാണാരാണാശക്തൻ, അവനാരാണാരാണാമഹൻ, അവനാരാണാരാണാശക്തൻ. അഖിലാണ്ടത്തിനുടയവനായൊരു മനുഷ്യപുത്രൻ കർത്താവ്, മഹോന്നത സുതനാമീശ്വരൻ. അഖിലാണ്ടത്തിനുടയവനായൊരു മനുഷ്യപുത്രൻ കർത്താവ്, മഹോന്നത സുതനാമീശ്വരൻ. ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി മാർഗം, ഇതാണ് ശാശ്വത രക്ഷ. ഇതാണ് ശാശ്വത രക്ഷാമാർഗം, ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി. ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി മാർഗം, ഇതാണ് ശാശ്വത രക്ഷ. ഇതാണ് ശാശ്വത രക്ഷാമാർഗം, ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി. ഇതാണ് ശാശ്വത ശാന്തി. വിളവുകളേറെ കൊയ്യാൻ വരിക സഹജരേ, കതിരുകളേറും പാടം തന്നതു ദൈവമല്ലേ. വിളവുകളേറെ കൊയ്യാൻ വരിക സഹജരേ, കതിരുകളേറും പാടം തന്നതു ദൈവമല്ലേ. നിറ നിറ പട്ടി നിറ, നിറ നിറ കുട്ട നിറ, പട്ടി നിറ കുട്ട നിറ കൊയ്യാരേ. വിളവുകളേറെ കൊയ്യാൻ വരിക സഹജരേ, കതിരുകളേറും പാടം തന്നതു ദൈവമല്ലേ. വചനമാണ് വിത്ത് വാരി വിതറും കർഷകൻ ക്രിസ്തുനാഥനും. ഹൃദയമാണ് വയല്, വചനമാണ് വിത്ത് വാരി വിതറും കർഷകൻ
രക്ഷകൻ ക്രിസ്തുനാഥനും. ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ 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 ഹൊയ് ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്. ചിമ്മാതെന്നും കാത്തു കാത്തങ്ങനെ കാലം കടന്നു പോയി, കാറ്റും കടന്നു പോയി. നൂറുമേനി കൊയ്യാൻ എന്നെനിക്കാകുമോ? കാറ്റും കോളും വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും? നൂറുമേനി കൊയ്യാൻ എന്നെനിക്കാകുമോ? കാറ്റും കോളും വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും? വിളവു തന്നതു ദൈവമെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തിനു കരയണം? വിളവു തന്നതു ദൈവമെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തിനു കരയണം? കാക്കുമവൻ കാവലായി കരുതലായി എന്റെ പാടം, കാക്കുമവൻ കാവലായി കരുതലായി എന്റെ പാടം. അമർത്തിക്കുലുക്കി കൊടുക്കുവാൻ അവനരുളിയവൻ കൃപ, അമർത്തിക്കുലുക്കി കൊടുക്കുവാൻ അവനരുളിയവൻ കൃപ. അവയിലെന്റെ ഹൃദയമിന്നു പാടും ഹല്ലേലൂയ, അവയിലെന്റെ ഹൃദയമിന്നു പാടും ഹല്ലേലൂയ. ഹൊയ്യാരേ 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 ഹൊയ്യാരേ. വിളവുകളേറെ കൊയ്യാൻ വരിക സഹജരേ, കതിരുകളേറും പാടം തന്നതു ദൈവമല്ലേ. വിളവുകളേറെ കൊയ്യാൻ വരിക സഹജരേ, കതിരുകളേറും പാടം തന്നതു ദൈവമല്ലേ. ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ് ഹൊയ് ഹൊയ്, ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്. നിറ നിറ വട്ടി നിറ, നിറ നിറ കുട്ട നിറ, വട്ടി നിറ കുട്ട നിറ. ഹൊയ്യാരേ വിളവുകളേറെ കൊയ്യാൻ വരിക സഹജരേ, കതിരുകളേറും പാടം തന്നതു ദൈവമല്ലേ. ഹൊയ്യാരേ 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 ഹൊയ്യാരേ.
में दिन में भी मुझको तू संभलता साथ है मेरे संग ईश्वा। रात में दिन में भी मुझको तू संभलता साथ है मेरे संग ईश्वा। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे को उतार। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे को उतार। मेरे लिए कुर्बान हुआ यीशु मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभलता साथ है मेरे संग ईश्वा। रात में दिन में भी मुझको तू संभलता साथ है मेरे संग ईश्वा। घोर अंधेरों में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवाहा रात में